اس مووی کی ابتدا ایک لینورا نامی عورت سے ہوتی ہے جو ٹریک سوٹ پہن کر صبح سویرے ٹریک پر جاگنگ کرنے نکلتی ہے، جہاں اس کا شوہر کرسٹین درخت کے سائے پر وین میں ہاتھ لگائے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی لینورا جاگنگ کرتے ہوئے وہاں سے گزرتی ہے تو اس کا شوہر غصے میں وین سٹارٹ کر کے اسپیڈ چلاتے ہوئے پیچھے سے اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کہانی اکثر ہی بدل جاتی ہے اور ماضی کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک انٹیلیجنس آفیسر اپنی بیٹی کو قتل کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس کیس کے بارے میں سوچنا نہیں چھوڑ سکتا جو کہ 3 دن پہلے ہوا تھا، اور کہانی سناتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں دکھایا جاتا ہے جب ایک رات کو لینورا اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے اور رات کے 3 بجے کرسٹین کا موبائل بجنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے کرسٹین اور لینورا جاگ جاتے ہیں۔ اب لینورا کو اپنے شوہر پہ شک ہونے لگتا ہے اور وہ موبائل چیک کرنے کا اصرار کرتی ہے، جبکہ کرسٹین مسلسل جھوٹ بولتی ہے۔ اسی گہما گہمی میں لینورا کرسٹین کے ہاتھ سے موبائل چھیننے لگتا ہے تو کرسٹین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے کی حالت میں موبائل زور سے دیوار پہ دے مارتا ہے۔ اب یہاں اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں کرسٹین جو کہ ایک کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب لینورا جو کہ ایک مشہور سنگر ہوتی ہے اپنے کیریئر کو نظر انداز کرتے ہوئے زیادہ تر وقت اپنے بیٹے جان کو دینے لگتی ہے۔ لینورا جاگنگ کرتے ہوئے واپس گھر پہنچتی ہے اور اسے سوری کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ کل شام کا جھگڑا بلانا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میں جان کو اسکول ڈراپ کروں گی تو کرسٹین خوش ہو جاتا ہے اور نظروں سے چھپاتے ہوئے اپنا ٹوٹا ہوا موبائل کوٹ کی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کرسٹین کنسٹرکشن والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنے دوست پیٹر سے ملتا ہے اور اس سے خفیہ ڈیل کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اب کرسٹین زینیا کو ڈھونڈنے لگتا ہے جو کہ ایک آرکیٹیکٹ ہوتی ہے اور اس سے بلڈنگ کے ایک فلور پہ خفیہ طور پر ملتا ہے، اور زانیا کرسٹین سے بولتی ہے کہ اس نے رات کو ایک میسج بھیجا تھا، جس کے جواب میں کرسٹین کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی کی وجہ سے اس میسج کو پڑھ نہیں سکا۔ اب زینیا غصے میں کرسٹین سے کہتی ہے کہ اسے اپنی بیوی یا مجھے دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ کرسٹین اسے شانت رکھنے کی کوشش کرتی لیکن زینیا نا امید ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب لینورا جان کو اسکول ڈراپ کر رہی ہوتی ہے تو ایک اسٹاپ پہ مہتا جو کہ جان کا دوست ہوتا ہے جسے وہ گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ اب لینورا ان دونوں کو آپس میں مسکراتے ہوئے پچھلی سیٹ پر باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ وہ دونوں آپس میں صرف دوست ہیں۔ انہیں اسکول ڈراپ کرنے کے بعد لینورا ایک کار سروس اسٹیشن پہ پہنچتی ہے۔ جب لینورا واپس گھر جا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک خفیہ ایجنسی سے ایک پیکج کارڈ لیتی ہے جس کے ذریعے وہ کرسٹین کے فون ریکارڈ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب گھر پہنچتے ہی وہ کرسٹین کے فرینڈ لسٹ دیکھتے ہوئے زینیا کے پروفائل چیک کرنے لگتی ہے، جہاں وہ زینیا اور اپنے شوہر کرسٹین کی تصویریں دیکھ لیتی ہے جن میں وہ دونوں بہت خوش نظر آتی ہے، تو لینورا کے دل میں مزید اپنے شوہر کے لیے شکوک پیدا ہوتا ہے۔ اب اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ لینورا کو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے آفس میں کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے جس کے لیے وہ خود کو تیار کر رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران کرسٹین آفس سے واپس آتا ہے۔ لینورا اس کا ہاتھ پکڑ کر رومانس کے لیے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کرسٹین بنا اٹریکٹ ہوئے واش روم جانے کے لیے اسے ایکسکیوز کر لیتا ہے۔ اب اگلے سین میں کرسٹین کے آفس میں پارٹی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کرسٹین اور پیٹر شراب کی گلاس ہاتھ میں اٹھائے ہوئے زینیا کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لینورا بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے، اور زینیا کو دکھایا جاتا ہے جو ریڈ کلر کے لباس میں ہوتی ہے اور کرسٹین اور پیٹر کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے ان سے ملتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ پارٹی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب کرسٹین اور زینیا چپکے سے سیکنڈ فلور پہ جاتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے لینورا بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ اب یہاں اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں کرسٹین اپنا ایک ہمسایہ کن کے ساتھ ملتا ہے جو کسی فیسٹیول میں آتش بازی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ کرسٹین کن سے اپنی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لینورا سے بریک اپ کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں کم اسے کہتا ہے کہ لینورا اچھی ہے، تم اس کے ساتھ آنےسٹ رہو، اور ویسے بھی آنےسٹی ایک اچھی عادت ہے۔ اب کرسٹین اپنے گھر پہنچتے ہی صوفے پہ لینورا کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی لینورا پوچھتی ہے کہ تمہارا کسی کے ساتھ افیئر ہے، کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جواب میں اسے کرسٹین کہتا ہے کہ نہیں، اور وہ اپنی جھوٹ پہ ثابت قدم رہتا ہے تو لینورا اسے کہتی ہے کہ اس نے اسے زینیا کے ساتھ پارٹی کی شام انٹرسیکشن کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جبکہ کرسٹین خاموش رہتا ہے۔ لینورا غصے میں زور سے چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے اپنے کیریئر کے 2 سال اپنے بیمار بیٹے کے لیے داؤ پر لگا دیا تھا۔ لینورا کرسٹین کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے لینورا کو طلاق دی تو وہ پولیس کو رپورٹ کرے گی کہ کرسٹین نے کس طرح دھوکہ دہی سے کمپنی کے اسٹاک میں ہیرا پھیری کی اور اپنے لیے پیسہ بنایا۔ لینورا خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرسٹین کی فراڈ کو بری طرح ایکسپوز کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ کرسٹین اپنے کنسٹرکشن والی جگہ پہ اپنے دوست پیٹر سے ملتا ہے اور فراڈ والے مسئلے کو حل کرنے کو کہتا ہے، اور وہیں پہ وہ زینیا سے بھی ملتا ہے اور جھوٹ بول کر اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رشتہ ختم کرنے جا رہا ہے۔ اب زینیا اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں جلد اپنے والدین سے ملاؤں گی۔ اب اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کرسٹین ایک پرانے دوست کے سینٹرا سے ملنے جاتا ہے، جبکہ اس کی بیوی لینورا اس کی جاسوسی کرنے اس کی اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے نکل پڑتی ہے۔ اب کرسٹین کیسنڈرا سے ملتا ہے جہاں کیسنڈرا اسے بتاتی ہے کہ لینورا کوئی ایسی شخصیت نہیں
और अब उसे लेनोरा के एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो एक खतरनाक एक्सीडेंट में मारा गया था। अब क्रिस्टीन मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सोनिया को कॉल करता है कि लेनोरा अपने एक्स हस्बैंड के मौत में मुलविस समझी जाती है, जिसकी तस्दीक उसके म्यूजिक टीचर ने भी की थी। जबकि लेनोरा उस पर नजर रखे होती है और पीछे खड़ी होकर उसकी सारी बातें सुन लेती। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन ज़ेनिया के घर उनके वालिदैन से मिलने जाता है और लेनोरा उन्हें दूर से देख रही होती है। और फिर जब क्रिस्टीन घर पहुंचता है तो वो लेनोरा से प्यार से बात करने लगता है, जबकि लेनोरा का रद्द-ए-अमल वहशियाना होता है और वो दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। लेनोरा घर पे दावा करती है और क्रिस्टीन का हैंडबैग बाहर फेंक कर उसे धक्का देकर बाहर निकाल फेंक दिया। और फिर अगली सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है और गुस्से की हालत में वो लेनोरा को कत्ल करने का मंसूबा बनाता है। क्रिस्टीन अपनी कार को अपनी कंपनी की एक सफेद वैन से बदल लेता है और झाड़ियों में छुपकर लेनोरा का इंतजार करने लगता है। लेनोरा ट्रैक सूट पहनकर अपने ट्रैक पर जॉगिंग करने निकलती है और जैसे ही वो पास से गुजरती है तो क्रिस्टीन गाड़ी स्टार्ट करके तेज चलाते हुए पीछे से उसके ऊपर चढ़ा लेता है और वो वहाँ से सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है और खुद को काम में मसरूफ रखता है ताकि सब ये समझ सके कि क्रिस्टीन ऑफिस में सारी रात काम करता रहा। अब जब क्रिस्टीन वापस घर लौटता है तो परेशानी की हालत में अपने बेटे को देखता है और शावर लेते हुए रोने लगता है। बहरहाल ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए वो शराब पीने लगता है। तो अचानक से लेनोरा पीछे से घर में दाखिल होती है, जिसे देखकर क्रिस्टीन चौंक जाता है। लेनोरा उसे कुछ ऐसा एहसास दिलाती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं और अपने आज की न्यू ट्रैक जॉगिंग के बारे में उसे बताने लगती है। यहाँ क्रिस्टीन को एहसास होता है कि उसने किसी दूसरे शख्स को मारा है। अगले सीन में देखा जा सकता है कि जब वो बेड पे सोने लगता है तो क्रिस्टीन लेनोरा से कहता है कि वो अब भी लेनोरा के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। अब अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहां खबर मिलती है कि 3 बच्चों की मां एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। वहां पे कुछ और लोग जमा होते हैं और वो उस जगह का मुआयना कर रहे होते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि एक पार्टी के दौरान 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर क्रिस्टीन से तफ्तीश करने उसके घर आते हैं और मर्डर के बारे में उससे पूछने लगते हैं। तो जवाब में क्रिस्टीन कहता है कि वो उस दिन अपने ऑफिस में काम में मसरूफ रहा। कुछ देर बाद क्रिस्टीन चाय वकुआ पर पहुंच जाता है जहां उसने कत्ल किया था। वो देखता है कि एक दरख्त के नीचे कुछ यादगार के तौर पर मोमबत्तियां जलाई होती है जहां बच्चों ने कुछ चीजें रखी होती है। अब क्रिस्टीन को एक न्यूज चैनल से पता चलता है कि कातिल मुल्क से बाहर भाग चुका है, लिहाजा वो वापस अपने घर चला जाता है। अब लेनोरा को शक सा हो जाता है कि कत्ल वाले दिन उसका पैकेज कार्ड इस्तेमाल हुआ था, लिहाजा वो पैकेज कार्ड चेक करवाने के लिए एजेंट के पास चली जाती है जहां से उसे फुटेज मिल जाते हैं, जिससे लेनोरा को पता चल जाता है कि असल में लेनोरा उस दिन क्रिस्टीन का निशाना बनने वाली। लेनोरा ये जानकर काफी खौफजदा हो जाती है। अब जब क्रिस्टीन वापस घर लौटता है तो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। क्रिस्टीन लेनोरा से कुछ कहने लगता है, लेकिन लेनोरा उससे पहले उस एजेंट को कॉल मिलाती है। तो उसी दौरान क्रिस्टीन लेनोरा के हाथ से मोबाइल छीन लेता है और बात बदलते हुए इस एजेंट से कहता है कि हम इस गाड़ी के नंबर प्लेट के बारे में मालूमात चाहिए। तो मौके से फायदा उठाते हुए लेनोरा फौरन घर से भागते हुए बाहर चली जाती है। क्रिस्टीन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर वो वहाँ से निकल पड़ती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन ज़ेनिया को फोन करता है, जबकि ज़ेनिया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जबकि दूसरी जानिब खुफिया एजेंसी के एजेंट्स उसके घर मजीद मालूमात इकट्ठे करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है लेनोरा और क्रिस्टीन एक रेस्टोरेंट में डिनर पे मिलते हैं, जहां लेनोरा क्रिस्टीन से कहती है कि वो उसका कोई जुर्म किसी को नहीं बताएगी, मगर शर्त यह है कि क्रिस्टीन को पहले ज़ेनिया से ताल्लुक खत्म करना है और उसके बाद उसे कत्ल करना है, क्योंकि वो खुद को उससे अनसेफ महसूस कर रही होती है। जबकि क्रिस्टीन जवाब में हिचकिचाते हुए ऐसा करने से इनकार करने लगता है। तो उसका एतमाद हासिल करने के लिए लेनोरा उसे बताता है कि माइक के एक्स हस्बैंड होता है, उससे मैंने ही मारा था। ये सुनकर क्रिस्टीन काफी हद तक मुतमईन होकर ज़ेनिया को मारने के लिए एग्री हो जाता है। अब अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक ट्रिप प्लान करते हुए एक होटल में रहने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद अपने प्लान के मुताबिक लेनोरा रिसेप्शन पे कॉल मिलाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड न आ रहे हैं, और इसी दौरान वो क्रिस्टीन के मोबाइल से ज़ेनिया को एक मैसेज भी भेजती है ताकि ये साबित हो सके वो कत्ल के दौरान होटल में थे। जब क्रिस्टीन खुफिया तौर पर बालकनी से निकलते हुए ज़ेनिया के घर जा पहुंचता है। अब ज़ेनिया क्रिस्टीन को घर के अंदर आने से रोकती है और दरवाजा बंद करके वापस जाने के लिए कहती है, जबकि क्रिस्टीन दरवाजा तोड़ते हुए जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और ज़ेनिया को पकड़कर प्यार करने लगता है। तभी ज़ेनिया के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और उसका ध्यान भटकने लगता है। तो क्रिस्टीन उसे जोर से हॉट किस करके अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और यहाँ दूसरी जानिब होटल में रूम सर्विस देने एक क्लाइंट आता है। तो लेनोरा जोर जोर से बातें करने लगती है और ये एहसास दिलाता है कि वो अपने हस्बैंड से बातें कर रही है। और यहाँ क्रिस्टीन ज़ेनिया को कत्ल करने के बजाय वो दोनों डीप इंटरसेक्शन कहते हैं, जिसमें उन्हें बहुत वक्त लगता है। अब यहाँ लेनोरा को शक सा होने लगता है और वो खुद भी वहाँ जाने का फैसला करती है। अब दिखाया जाता है कि जब ज़ेनिया बिना कपड़ों के वॉशरूम में होती है और शीशे में अपने पीछे अचानक से लेनोरा को देख लेती है तो शॉक हो जाती है। तभी लेनोरा उसे एक तेजधार दांत से कत्ल कर देती है।
अब जब क्रिस्टीन वॉशरूम जाता है तो खून से लथपथ लेनोरा को जेनिया के डेड बॉडी पे फेंक लेता है। अब अगले दिन का मंजर दिखाया जाता है जहाँ जेनिया के पड़ोसियों से खबर मिलती है कि जेनिया मिसिंग है, तो पुलिस उसके घर पहुंच जाती है और छानबीन करने लगती है, लेकिन उन्हें किसी का डीएनए सबूत नहीं मिलता और न ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। जबकि जेनिया के मोबाइल पे आखिरी आया हुआ मैसेज क्रिस्टीन का होता है, तो तफ्तीशी अफसर क्रिस्टीन और लेनोरा के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो उन्हें जवाब देते हैं कि वो दोनों इस दिन ट्रिप पर थे, जिसके लिए उनके पास सबूत भी मौजूद है। वो ऑफिसर्स कहते हैं कि उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेट की मगर उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। इसी दौरान लेनोरा क्रिस्टीन को एक जगह पे अब जलाने के लिए रजामंद कर दिया। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस कुत्तों का इस्तेमाल करते हुए जेनिया की लाश को तलाश कर रहे होते हैं, जबकि क्रिस्टीन बोटिंग करते हुए वहां पहुंच जाता है और आग जलाकर फरार होने में कामयाब हो जाता है। क्रिस्टीन दूर से दूरबीन के जरिए आग में जेनिया को जलते हुए देखता है। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि इस वाक़े के बाद वो दोनों अपना घर बेचकर कहीं और शिफ्ट होने का फैसला करते हैं और अब उस इंटेलिजेंस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को कहता है कि वो क्रिस्टीन को मुजरिम मानता है, मगर शवाहिद की कमी की वजह से उसे आज तक सजा नहीं दी जा सकती। अब दरिया के अंदर जेनिया की डेड बॉडी और उसकी हड्डियों को दिखाया जाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये केस आज तक सॉल्व नहीं हो सका। इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।